मूसेवाला कतलकांड दे विच लॉरेंस बिश्नोई कतलकांड दा मास्टरमाइंड है। पुलिस दी गिरफ्त दे विच है। हुण तक कौन-कौन गिरफ्तार है उसकी जानकारी असीं न्यूज़ 18 पंजाब ते दे रहे हां। कतल दा मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई 29 मई नूं अपने साथियां दे नाल मूसेवाला दे घर गया सी। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा इस दे उत्ते रैकी करन दे इल्जाम ने। मूसेवाला दी हर गतिविधि ते नज़र रखी केकड़े नूं गिरफ्तार किया गया। मूसेवाला दी रैकी इस दे वल्लों कीती गई। घर दे विच गया, फैन बन के घर दे विच गया ते हर जानकारी कातलां दे नाल साझी कीती। प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी प्रभदीप ने गोल्डी दे बंदियां नूं रिहाइश ते होर सहूलतां दित्तियां तां इसने रिहाइश दा प्रबंध कीता। इन्हां बंदियां दे नाल मूसेवाला दे घर दे आस-पास दे एरिए दी रैकी कीती गई। प्रभदीप पब्बी नूं गिरफ्तार किया गया। सार्ज मिंटू अपने वल्लों मनप्रीत मन्ना दी नूं हिदायतां दिंदा सी। मनप्रीत मन्ना जिस नूं गिरफ्तार किया गया इस मामले दे विच अपने वल्लों भेजे लोकां नूं कार मुहैया करवाउण दे लई कहंदा सी। सार्ज मिंटू जिस नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा गया सी, गिरफ्तारी इस मामले दे विच हो चुकी है। पुछगिछ लगातार की जा रही है। पवन बिश्नोई इस नूं भी गिरफ्तार किया गया है। शूटरां नूं बोलेरो गड्डी इस दे वल्लों मुहैया करवाई गई सी ते शूटरां नूं लुकण दे लई ठिकाणे दित्ते गए। बोलेरो गड्डी जिसका इस्तेमाल होया इस कतलकांड दे विच ओह गड्डी पवन बिश्नोई ने प्रोवाइड कराई सी ते शूटरां नूं विच भूमिका निभाई सी ते शूटरां दी रिहाइश दा भी प्रबंध कीता सी। नसीब शूटरां नूं बोलेरो गड्डी मुहैया करवाउण दे विच इस दी भूमिका है। मोनू डागर गिरफ्तार होया है। गोल्डी बराड़ दियां हिदायतां ते 2 शूटर इस दे वल्लों दित्ते गए। मोनू डागर मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना इस नूं प्रोडक्शन वारंट ते लिआंदा गया सी। गिरफ्तारी इस मामले च पाई गई है। मनप्रीत भाऊ नूं कोरोला कार इस दे वल्लों मुहैया करवाई गई सी। मनप्रीत भाऊ जो सब तो पहला इस केस दे विच जो गिरफ्तारी हुई सी, सार्ज मिंटू वल्लों भेजे 2 लोकां नूं इस दे वल्लों कोरोला कार दित्ती गई। तां मनप्रीत भाऊ प्रोवाइड कराउंदा है कोरोला कार, जो कोरोला कार जिसका इस्तेमाल होया इस कतल दे विच। तां कित्थे तार जुड़दे ने? मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ दोवां दी जिहड़ी भूमिका है इस मामले दे विच कित्थे तार जुड़दे ने। गोल्डी बराड़ गिरफ्त दे विचों बाहर है। प्रभदीप पब्बी ने रहण दा प्रबंध कीता है। गिरफ्तारी हो चुकी है। संदीप केकड़े ने मूसेवाला दी रैकी कीती। चेतन निक्कू केकड़े दा साथी सी जो उसदे नाल मौजूद सी। पवन बिश्नोई ने शूटरां नूं बोलेरो गड्डी प्रोवाइड कीती। नसीब पवन बिश्नोई दा साथी है। मनप्रीत मन्ना ने भाऊ नूं कोरोला कार दित्ती ते मनप्रीत भाऊ जिसदी सब तो पहला गिरफ्तारी हुई सी इस मामले दे विच इसने शूटरां नूं कोरोला कार प्रोवाइड कीती। सार्ज मिंटू ने शार्प शूटर तैयार कीते। मोनू डागर ने इस कतलकांड दे लई 2 शूटर दित्ते। तां इह सारे तार जिहड़े ने हुण तक जुड़े ने। हुण तक जो इन्वेस्टिगेशन दे विच सामने आईयां ने चीज़ां, लॉरेंस बिश्नोई नूं मास्टरमाइंड मन्निया गया है पंजाब पुलिस दे वल्लों भी, दिल्ली पुलिस दी स्पैशल सैल दे वल्लों भी। गोल्डी बराड़ इसका साथी जो कैनेडा दे विच बैठ के जिस दे वल्लों प्लानिंग की गई, कैनेडा दे विच बैठ के उसने इस कतल दी जिम्मेवारी लई। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी सब तो पहला जिम्मेवारी गोल्डी बराड़ ने लई। तां इह सारा जो है ये सारे तार जुड़ते हैं कि किस किस शख्स के किवें तार जुड़े सी, किसने किहड़ी भूमिका निभाई, जो हुण तक इस मामले दे विच खुलासे हुए ने। 29 मई नूं शरेआम गोलियां मार के अन्नेवाह गोलियां भरा के सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर दिता गया सी ते उस मामले दे विच हुण तक जो कार्रवाई हो रही है, न्यूज़ 18 पंजाब ते हर एक जानकारी साझी कर रहे हैं कि हुण तक की कुछ जानकारी इन्वेस्टिगेशन दे विच सामने आई है। किहड़ियां गिरफ्तारियां हुईयां ने, किस दे वल्लों किहड़ी भूमिका निभाई गई है। 1 महीना पूरा हो चुका है कतल नूं, लेकिन इंसाफ अजे भी अधूरा है। अजे भी गोल्डी बराड़ गिरफ्त दे विच नहीं है। अजे तक कई सारे जो शूटर ने इस मामले च वो अजे तक गिरफ्त तो बाहर चल रहे ने। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 29 जून है। 1 महीना पूरा हो चुका है इस कतलकांड नूं। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल अपने तौर पर लगी हुई है। पंजाब पुलिस जांच कर रही है। कई सूबियां दी पुलिस इस मामले दे विच इस वेले इन्वॉल्व हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन दे विच वख-वख सूबियां दे विचों गिरफ्तारियां हुईयां ने। तां जांच चल रही है पूरे मामले दी, लेकिन अजे भी इंसाफ अधूरा है। जे असीं कहिए कि केस पूरी तरीके दे नाल सॉल्व हो चुका है या सारियां गिरफ्तारियां हो चुकियां ने, तां ओह अजे नहीं होया। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज,
बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ गिरफ्तारियां इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ गिरफ्त ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ 29 ਜੂਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇ ਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਮੰਨੂ ਖੁਸਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਊ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 30 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਸਲਿੱਪ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ CIA ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰੈਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਦਾਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਤਿਹਬਾਦ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਵਤ ਫੌਜੀ ਅੰਕਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਮਿਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਿਸਾਰ ਦੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਰਮਿਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ AK-47 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈਕੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਸਰਾਜ ਮਿੰਟੂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਾਜ ਮੰਟੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਕੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਇਹਨੇ ਰੈਕੀ ਕਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਵ ਨਿੱਕੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ, ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਫੜਿਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਕੁਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 13 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਵਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਵਤਸਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਫਤਿਹਬਾਦ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਬਾਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8-10 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਕੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਬਾਦ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵਿਅਸ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਪਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਲਾਂਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੂਰਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ AK ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ AK ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਅਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ।